توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں لینے کا الزام، نواز، زرداری اور گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس کھل گیا۔ آصف زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ کیس بھی دوبارہ چلے گا۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور ریفرنس، شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کیس بھی بحال، اسحاق ڈار اور مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس بھی شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے نیب نے اسی ریفرنسز کی بحالی کے لیے رجسٹرار احتساب عدالت اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تمام ریفرنسز واپس عدالتوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ نیب کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ شہباز شریف پاکستان آتے ہی دوبارہ لندن اڑان بھرنے کو تیار۔ شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے شہباز شریف نے پاکستان واپسی سے پہلے کہا تھا کہ وہ نواز شریف کا استقبال کرنے پاکستان میں موجود ہوں گے۔ مریم نواز بھی کل ہی لندن پہنچیں گی۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ 21 اکتوبر ہی بتائی۔ کہا وہ اور نواز شریف انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ جس نے بھی نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں۔ 5 ماہ ڈیتھ سیل میں گزارے، 200 کے قریب پیشیاں بھگتی۔ مسلم لیگ نون کا ایک ہی نعرہ ہوگا، امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک۔ میں مسلم لیگ کے خلاف نہیں ہوں، نہ میری پارٹی ہے۔ ہم تو ایک شکایت کر رہے ہیں، اپنوں سے شکایت کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سنبھل جائیں، دن ایک جیسے پھر نہیں رہتے۔ فیئر فری الیکشن دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگی، جو حکومت میں ہوگا ان سے ہی شکایت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مطالبہ انہی سے کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی پریس کانفرنس، کہا توقیر شاہ سے لے کر فواد حسن فواد اور احد چیمہ تک نون لیگ کے ٹاپ لیول کے لوگ نگراں وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ نون لیگ کے خلاف نہیں، صرف شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں مارے تو نہیں۔ اگر یہی روش رکھی گئی تو پھر سیاست 80 کی دہائی میں پہنچ جائے گی۔ بیوروکریسی میں سندھ سے لوگ ہٹائے گئے، پنجاب سے نہیں ہٹائے گئے۔ پنجاب میں ترقیاتی پروگرام چل رہے ہیں، سندھ میں بند کر دیے۔ پاکستانی ریسٹورنٹ پر سائبر ڈاکہ، ہیکرز نے پاکستانی ریسٹورنٹ میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ہیک کر لیا۔ ہیکرز نے 22 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت کے لیے بھی ڈال دیا۔ اشتہار میں کئی پاکستانیوں کا پرسنل ڈیٹا سیمپل کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ہیکرز نے دعویٰ کیا ہے کہ 250 سے زائد ریسٹورنٹ کا کسٹمر ڈیٹا بیس ہیک کیا۔ کریڈٹ کارڈز نمبر، موبائل نمبرز بھی موجود۔ لاکھوں شہریوں کے ڈیٹا کی قیمت 2 بٹ کوئن مانگی جا رہی ہے۔ اس وقت 2 بٹ کوئن $54,000 کے بنتے ہیں۔ FIA سائبر کرائم سرکل کا کہنا ہے انہیں ابھی تک ایسی کوئی شکایت نہیں ملی۔ بھارت کا ماورائے عدالت قتل کا نیٹ ورک اب عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا بھارتی ایجنسی را کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں اغوا اور قتل کی وارداتوں میں سرگرم ہیں۔ 2016 میں بھارتی فوجی کمانڈر پاکستان سے پکڑا گیا۔ کلبھوشن یادو نے تخریب کاری میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کا ہاتھ، بین الاقوامی سطح پر مودی سرکار کے خلاف گھیرا تنگ۔ 5 اہم ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گئی۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے تحقیقات کی حمایت کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا کینیڈا کی سرزمین پر سکھ رہنما کا قتل انتہائی سنگین ہے، اس کے دورس نتائج ہوں گے، بھارتی حکومت معاملے کو سنجیدہ لے۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کا قتل، لاہور میں احتجاج۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق مہندر پال سنگھ نے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہردیپ سنگھ خالصتان کے لیڈر بعد میں، انسانی حقوق کی بات پہلے کرتے تھے۔ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے ہمیشہ سے ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے۔ رمیش سنگھ بولے بھارت میں 40 سال سے سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। निगरां वजीर आजम की जनरल असम्बली सेशन के लिए तकरीर तैयार। अनवारुल हक काकड़ अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे, भारतीय मजालिम पर बात करेंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक मामलात भी खिताब का हिस्सा होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत के वादों और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी पर बात होगी। वजीर आजम तरक्की पजीर मुल्कों के मौशी मसाइल भी दुनिया के सामने रखेंगे। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बाइस तशवीश हैं। दहशतगर्द एक बार फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, खित्ते के दीगर मुमालिक और आलमी बरादरी इस संगीनी का नोटिस ले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान की शिरकत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी और चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा हुआ। आबिद साकी कहते हैं, चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस मुकर्रर करने का कहा तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, केस मुकर्रर ना करूं तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? मैंने कहा, जी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस ने वकीलों को मना कर दिया कि मुझे माय लॉर्ड मत कहें। इजलास में फरहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों ने तजावीज दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने बताया कि शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। अब फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। रवां माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। मौशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदाद पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तजावीज पेश कर दी। रवां माली साल मौशी शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा, गुज़श्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और कम शरह नमू रही। नज़र आ रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा और शेड्यूल जारी होने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन जो है वो 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरती इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, ड्राफ्ट ज़ाब्ता अखलाक की एक कॉपी भी सियासी जमातों के सरबराहान को भेजी गई है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब कंवर दिलशाद कहते हैं, नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा। 15 से 25 जनवरी के दरमियान इंतखाबात मुतवक्के हैं। पंजाब की निगरां हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल है। पाकिस्तान में अब डिजिटल रिटेल बैंक काम करेंगे। स्टेट बैंक ने 5 बैंकों की मंजूरी दे दी। ह्यूगो बैंक, केटी बैंक, मशरिक बैंक, रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग में अहम संग मील अबूर कर लिया। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां बिला इजाजत काम कर रही थी। गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। IMF ने निगरां हुकूमत को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ देने से रोक दिया। मौक़िफ़ अपनाया, बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सरकुलर डेट कम नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को सिर्फ बिल्स की अदायगी मौखर करने का वक्ती रिलीफ मिलेगा। 10% सरचार्ज आयद नहीं होगा। 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से तजावुज पर रिलीफ नहीं मिलेगा। कराची में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर और रात में वक्फे से बारिशें हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चाराय फैसल और नर्सरी पुल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं। के इलेक्ट्रिक ने भी बारिश होते ही शहरियों को तंग किया। सिंध में थरपाकर समेत कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया।